Okay. Okay. আচ্ছা, আমরা শুরু করব। দুই একজন যদি জয়েন করতে একটু দেরি করে, এজন্য 2-1 মিনিট আমরা একটু থামছি। তো মিনওয়াইল আমার কাছে প্রায়োরিটি হচ্ছে যখন আমি কিছু পড়াই, আমার কাছে প্রায়োরিটি হচ্ছে আমি যাতে প্রপারলি পড়াতে পারি এবং ইন ডেপথ পড়াতে পারি, যাতে এই পড়ার আদ্যপান্ত আপনি জানেন। Otherwise, it would be just doing some maths, solving some problems, and forgetting. I want you to learn and properly learn so that you can implement it in engineering or wherever applicable, right? So this is my priority all the time. এটা করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় একটু সময়ের চাইতে বেশি ক্লাস নিতে হয়, কিন্তু মানে আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যাতে আপনারা ভালো মতো শিখেন। এজন্য আমি প্রতিটা ম্যাথে বা 2-3টা ম্যাথ পরপরই আপনাদের বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকি যে এইটুকুর মধ্যে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, এইটুকুর মধ্যে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা, যাতে প্রত্যেকটা টপিক আপনার ধাপে ধাপে গ্র্যাজুয়ালি প্রত্যেকটার উপর আপনার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। নাহলে চাইলে সিলেবাস তো তাড়াতাড়িও শেষ করা যায়, কিন্তু তাড়াতাড়ি শেষ করার চাইতে বেশি জরুরি হচ্ছে প্রপারলি শেষ করা এবং ইন ডেপথ শেষ করা। তো এটাই আমার টার্গেট থাকে সবসময়। পুরোপুরি হয়তো পারা যায় না, কিন্তু যেটুকু পারা যায় আমি চেষ্টা করে যাই। তো আশা করি আপনারাও একটু ধৈর্য ধরে ক্লাসগুলো ফলো করবেন, যাতে প্রপারলি শেখা যায়। হ্যাঁ, তো inverse Laplace transform and inverse Laplace transform, we have already covered these two topics, and now we want to implement it in differential equation. আমরা শুরু করছি তাহলে। আচ্ছা, ভয় নাই, এই টপিকটা অল্প কিছুদের গিয়েই আমরা রেখে দিব। এই টপিকে খুব বেশি কিছু দেখাবো না, যদিও টপিকে নতুন কিছু নাই, তারপর আপনারাও অনেক টায়ার্ড হয়ে যাবেন বুঝতে পারছি। অনেকে ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছেন দেরিতে, এরপরে অনেক কষ্ট করে ক্লাস করছেন। তো প্রপারলি শেখার জন্য যদি প্রয়োজনে পরে অন্য আরেকটা ক্লাস নিতে হয়, প্রয়োজনে আরেকটা ক্লাস করবো, কিন্তু যাতে ভালো মতো শেখা যায় এটাই হচ্ছে প্রায়োরিটি। ওকে, লেটস লুক এট দিস ম্যাথ। আমরা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অফ ফাংশনস, সে e to the power at, cos at, sin at, এই টাইপের ফাংশন আমরা দেখেছি যে এই ফাংশনগুলো ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম কিভাবে বের করে। এখন যদি বলে যে একটা ফাংশন আছে, এর ল্যাপ্লাস তো আমরা বের করলাম, সেই ল্যাপ্লাস অফ y, এটা আমরা বের করতে পারলাম, কিন্তু এমন যদি হয় যে আছে y এর ডেরিভেটিভ, how to find the Laplace transform of the derivative of a function, not just y but y prime, or Laplace of dy dt. How to find that? ফাংশনকে ডিরাইভ করে তারপর ওটা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। Okay, yeah, let's try to find out. Say for example, I have taken a third order derivative. This is for an example. So just the definition, right? 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. So just the f of t now becomes y triple prime of 3 of t, or the third derivative of y. Now, how to solve this integration? This is the definition of Laplace transform of third derivative of y. Now, how to complete this integration? UV formula. Okay, now you remember the UV formula, right? Mazhar, can you tell me the UV formula of integration?
UV formula of integration. Mazhar, you are here? Am I online? Yes, sir. Okay. Okay, so say u v dx, that is u integration v dx minus du dx integration v dx dx, UV formula of integration. Now, in this case, which one should be u and which one should be v? See, in the formula, there is an integration v dx, right? Integration v dx. So v should be something that can be integrated easily, or that can be made easier after integrating, that can be made simpler after integrating. For example, if you take e to the power minus st as v, then its integration would be e to the power minus st by minus s, remaining almost the same. It's not becoming simpler. And there is u du, sorry, there is du dx. So u, there should be a derivative of u. So u should be something that can be differentiated easily, or that can be made simpler after differentiating. If you take y prime as u, then the derivative of y triple prime, what is that? Derivative of y triple prime of t. What is that? y4 prime t. Exactly. The fourth derivative of t. So is it becoming simpler or more complicated? It's getting more complicated. So our target is to make it simpler. So we take this one as u, this one as v. Now see what happens. U v dt, d dt of u v dt dt, integration. And the limit of 0 to infinity, that applies to the whole thing. So the whole thing, then the limit is from 0 to infinity. Now, the integration of third derivative, what is that? Second derivative. Derivative of e to the power minus st minus s e to the power minus st. Again, integration of third derivative, second derivative, like this. So again here, once again you need UV formula. So you keep integrating, you keep putting the values, and finally you get something like this. This is the formula. So I'm just showing how the formula came. This was the basic idea. Put the use the definition of Laplace transform, use the function as a derivative. Then complete the integration, you will get an answer. So that answer is a formula. If I go back to the formula sheet, আপনাদের মনে আছে এর আগের দিন ক্লাসে বলছিলাম যে কিভাবে এটা কিছুই হচ্ছে না কেন?
কি যে হয়ে যায় মাঝে মধ্যে। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ, আপনাদের মনে আছে এর আগের দিন ক্লাসে বলেছিলাম যে এখানকার প্রায় সব ফর্মুলাই আমরা দেখেছি একটা ফর্মুলা ছাড়া। সেটা কোনটা মনে আছে? Laplace transformation of derivatives. This is that formula. যেটা আমি এতক্ষণ n এর ভ্যালু 3 দিয়ে দেখাচ্ছিলাম। এখানে n এর ভ্যালু যে কোনো কিছু হতে পারে, 1 হতে পারে, 2 হতে পারে, 3 হতে পারে, 4 হতে পারে। তো যখনই দেখবেন y এর একটা nth ডেরিভেটিভ, এই ডেরিভেটিভের ল্যাপ্লাস বের করতে হবে, তখন আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব। ফর্মুলাতে কি আছে দেখ, ফর্মুলা কিভাবে আসলে জানতে চাইলে এতক্ষণ যেটা দেখালাম ওই হোমওয়ার্কটা কমপ্লিট করবেন, ইন্টিগ্রেশনটা, তাহলে বুঝতে পারবেন। But what is there in the formula? Let's see. S to the power n, s to the power n minus 1, s to the power n minus 2, then s to the power n minus 3, n minus 4, n minus 5, then 3, 2, 1, 0, like this. So here s to the power 1, then s to the power 0. The first one is plus, then minus, 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 all minus. With s to the power n, there is Laplace of y of t. Then y of 0, then y prime of 0, then y double prime of 0, then y triple prime, then yn minus 3, yn minus 2, yn minus 1, like this. This is the general formula. So you don't have to remember, you don't have to memorize this, but practicing is necessary. So if you practice enough, that will be good, but no need to memorize it because this is a little complicated to memorize. The formula sheet will be given in the exam. Just follow it thoroughly. এটা দেখে কেয়ারফুলি ফলো করেন, কেয়ারফুলি এটা লিখে ফেলেন n এর ভ্যালু অনুযায়ী। n এর ভ্যালু 1 হতে পারে, 2 হতে পারে, 3, 4 যাই হতে পারে। পরীক্ষায় সাধারণত 3 এর বেশি যায় না, তবে যেতেও পারে, 3 যেতে পারে, 4 যেতে পারে, এর বেশি যাওয়ার কথা না। তো যেটাই যাক, আমাদের মেইন ফর্মুলা হচ্ছে এটা। ফর্মুলা শিট আমিও একটা লিখেছিলাম, ওটা কোথায়? See, this was the formula that I just showed. ওখানে হয়তো y দিয়ে লিখেছে, আমি হয়তো f দিয়ে লিখেছি, এটুকুই পার্থক্য, এটা কোনো ব্যাপার না। আমি যদি স্মল f এর ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম ক্যাপিটাল F লিখি অথবা স্মল y এর ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম ক্যাপিটাল Y লিখি, it's all the same thing. It's all converting time to frequency, t to s, the same thing. f দিচ্ছি নাম নাকি y দিচ্ছি, এটা ব্যাপার না। তাহলে n এর ভ্যালু 1 দিয়ে চিন্তা করেন, ফর্মুলাটা দেখবেন এরকম হয়ে যাচ্ছে। n এর ভ্যালু 2 দিয়ে দেখেন এরকম হয়ে যাবে, n এর ভ্যালু 3 দিয়ে দেখেন এরকম হয়ে যাবে। তাহলে ফর্মুলায় আমরা যাব কিভাবে? আমরা যাব হচ্ছে প্রথমে s টু দি পাওয়ার n নিব প্লাস, এরপর সবগুলো মাইনাস, এর s টু দি পাওয়ার n minus 1, s টু দি পাওয়ার n minus 2, s টু দি পাওয়ার n minus 3, s এর পাওয়ার কমতে 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 s টু দি পাওয়ার 0 পর্যন্ত চলে যাব, বা s নাই এরকম একটা টার্মে চলে যাব, এরপর থেমে যাব। এরপর বাকিগুলো কি হবে? প্রথমটা হবে f of s বা ল্যাপ্লাস অফ f of t। প্রথমটা s টু দি পাওয়ার n এর সাথে গুণ, মাইনাস দিয়ে পরের যেগুলো আছে এগুলোতে প্রথম শুরু হয়ে যাবে f of 0, তারপরে f prime of 0, তারপরে f double prime of 0। এইভাবে f এর ডেরিভেটিভের অর্ডার একটা করে বাড়তে থাকবে at the point 0। 0 পয়েন্টটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, 0 সবসময় লাগবে। তাহলে n এর ভ্যালু বসিয়ে দেখেন, n equal to 1 এর জন্য এটা পাবেন, 2 এর জন্য এটা, 3 এর জন্য এটা। তো এগুলো আলাদাভাবে পরীক্ষায় দেওয়া থাকবে না, পরীক্ষায় শুধু nthটাই দেওয়া থাকবে, জেনারেলটা এটাই দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে আপনার অন্যগুলো বের করে নিতে হবে।
Okay. Let's look at this example. এই টাইপের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমরা আগে সলভ করেছি 120 কোর্সে। কিছু আমরা সলভ করেছিলাম, তাই না? এখন ওইটা আমরা আরেকটু এফিশিয়েন্ট ওয়েতে করার চেষ্টা করব, কিংবা আরো কমপ্লিকেটেড কোনো প্রবলেম থাকলে, রিয়েল লাইফ কোনো প্রবলেম থাকলে, সেক্ষেত্রে আমরা ল্যাপ্লাসটা কিভাবে কাজে লাগাতে পারি সেটা এখানে দেখব। তো এবারে একটু মন দিয়ে শোনেন 2 মিনিট। আমরা যখন বলি যে সলভ একটা কিছু, আমি হয়তো বললাম যে y স্কয়ার প্লাস 2y ইকুয়াল টু 4, হোয়াটএভার কিছু একটা বললাম। আমি বললাম সলভ দিস ইকুয়েশন। সলভ কথাটার অর্থ কি? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সলভিং? সলিউশন টু অ্যান ইকুয়েশন, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট? y এর ভ্যালু বের করা। y এর ভ্যালু বের করা, এক্স্যাক্টলি। y এর কোন ভ্যালুর জন্য এই স্টেটমেন্টটা ভ্যালিড সেই ভ্যালুটা বের করা, এটাই হচ্ছে একটা ইকুয়েশনের সলিউশন। ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে জিনিসটা কি, এখানে কোনো সিঙ্গেল ভ্যালু না। সি, এখানে যেমন একটা y আছে, একটা t আছে, দুইটা ভেরিয়েবল আছে, কিন্তু আমরা y এবং t এর কোনো ভ্যালু বের করব না। এক্ষেত্রে ভ্যালু বের করাকে সলিউশন বলে না। এক্ষেত্রে সলিউশন বলবে হচ্ছে একটা ডাইরেক্ট রিলেশনশিপ বিটুইন y and t, y as a function of t without all the differential terms. That is called solution. একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যদি বলে সলভ করতে হবে, তার মানে এর ডিফারেনশিয়াল টার্মগুলোকে রিমুভ করতে হবে। শুধুমাত্র x আর y এর মধ্যে, শুধুমাত্র x আর y এর মধ্যে একটা ফাংশন হিসেবে রিলেশনশিপ দেখাতে হবে, অথবা x আর t এর মধ্যে, অথবা y আর t এর মধ্যে, যে দুইটা ভেরিয়েবল হোক, তিনটা ভেরিয়েবল হোক, এদের মধ্যকার একটা রিলেশনশিপ সরাসরি দেখাতে হবে, রিমুভিং দ্য ডিফারেনশিয়াল টার্মস। এটা যখন দেখাতে পারবো তখনই বলবো ইকুয়েশনটার সলিউশন পাওয়া গেছে। স্যার কোরিলেশন বের করতে চাই টার্মস গুলো। সরি, কি বের করছে? কোরিলেশন বের করতে চাই টার্মস গুলো। এটাকে ঠিক কোরিলেশন বলে না, এটাকে রিলেশনই বলে। রিলেশন কোরিলেশন কথাটার আরেকটু স্পেসিফিক মিনিং আছে, তো ওটা এখানে ব্যবহার করার দরকার নেই। ওকে, এখন তাহলে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করার যে টেকনিকটা আমরা দেখব, টেকনিকটা হচ্ছে আমরা এতদিন যা যা শিখেছি সবগুলোর একটা বলা যায় যে সামারি, সবগুলো একসাথে ইউজ করা। আমি কি অনলাইনে আছি? জি স্যার। হঠাৎ কি হলো, স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমার ড্রাইভটা চলে গেল কেন বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, যাই হোক, সমস্যা নেই, আমি এখান থেকে দেখাচ্ছি, আমার হার্ড ড্রাইভে আছে। ওকে, তা আমরা যখন বলবো সলভ, এটা মানেই হচ্ছে প্রথমে আমরা ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম বের করব। তাহলে টি এর ফাংশন যেটা আছে সেটা কনভার্ট হয়ে যাবে কিসে? এস এর ফাংশন। এস এর ফাংশন যখন পাবো তখন আমরা করব কি, সেটার ইনভার্স ল্যাপ্লাস বের করব। তাহলে এস থেকে আবার কি পেয়ে যাব? টি এর ফাংশন পেয়ে যাব, আগে যা ছিল তাই পেয়ে যাব, কিন্তু একবার ল্যাপ্লাস একবার ইনভার্স ল্যাপ্লাস। এটা নেওয়ার কারণে যেটা হবে যে ডিফারেনশিয়াল যে পার্টগুলো ছিল সেগুলো দেখবেন রিমুভ হয়ে গেছে। কারণ একটু আগের ফর্মুলাটা চিন্তা করেন, ওই ফর্মুলার ভেতরে দেখবেন কোনো ডিফারেনশিয়াল টার্ম নাই। আমি যদি ফর্মুলাটা আরেকবার দেখাই, এই যে যেমন এটা দেখেন, এস কিউব ওয়াই অফ এস, ওয়াই অফ জিরো, ওয়াই প্রাইম অফ জিরো, এটা কিন্তু ওয়াই প্রাইম অফ এক্স না। ওয়াই প্রাইম অফ এক্স হয়তো বের করেছি আমরা, বা ওয়াই প্রাইম অফ টি বের করেছি, সেটার একটা পার্টিকুলার ভ্যালু টি ইকুয়াল টু জিরোতে, এই যে জিরোতে ভ্যালুটা।
ঠিক আছে, এই যে ডিফারেনশিয়াল টার্মটা রিমুভ হয়ে গেছে, এখানে শুধু কিছু পার্টিকুলার ভ্যালু ইউজ করছে, পুরো জিনিসটাই একটা অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশনে কনভার্ট হয়ে গেছে। এখানেই এর সিম্পলিসিটি, একটা জটিল জিনিসকে একটা সিম্পল জিনিসে কনভার্ট করছে। আগে ছিল ডিফারেনশিয়াল, ওটা কনভার্ট করছে অ্যালজেব্রিকে। ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্মের এইটাই হচ্ছে মজা। তাহলে যখনই সলভ করতে বলবে আমাদের দুইটা কাজ। প্রথম কাজ হচ্ছে এখানে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম অ্যাপ্লাই করা, তার মানে টি থেকে পেয়ে গেলাম এস, এবার ওখান থেকে আবার ইনভার্স ল্যাপ্লাস অ্যাপ্লাই করবো, তাহলে এস থেকে পেয়ে যাব আবার টি, শুরুতেও টি ছিল শেষেও টি পাচ্ছি, কিন্তু ডিফারেনশিয়াল টার্মটা রিমুভ হয়ে যাচ্ছে। ফর এক্সাম্পল এই ম্যাথটা আমরা দেখি। এখানে একটা ইকুয়েশন এবং কিছু কন্ডিশন দেওয়া আছে। সো লেটস ফার্স্ট ইউজ দ্য ইকুয়েশন এন্ড অ্যাপ্লাই ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। কন্ডিশন আমরা পরে আসছি। লেটস ইউজ দ্য ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম, অ্যাপ্লাই দ্য ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম। লেটস নেম ইট Laplace of y of t is capital Y of s, just like f of t and f of s, same thing. এটার নাম দিলাম Laplace of y of t is y of s. Now apply Laplace on the whole equation on both sides. So Laplace of this equals to Laplace of this. Now on the left side, this can be written as Laplace of this part minus 4 Laplace of this part plus 4 Laplace of this part. We can do it, right? We already used it many times. Linear property যেটা, এটাকে ভেঙে ভেঙে আলাদা করে দেওয়া যায়। Now Laplace of y double prime or Laplace of second derivative of y. Do we know the formula? Do we know the formula? Laplace of second derivative? So, Yes, just the previous formula that I showed. Use n equals to 2. So this was the formula. S to the power n, s to the power n minus 1, s to the power 0. Then first y of s, y of 0, y prime of 0. Remember, s এর পাওয়ার একটা করে কমতে থাকবে আর y এর ডেরিভেটিভ অর্ডার একটা করে বাড়তে থাকবে, মনে আছে? তারপর 4 ল্যাপ্লাস অফ y প্রাইম, তার মানে n এর ভ্যালু এখানে 1, s টু দি পাওয়ার 1, s টু দি পাওয়ার 0, y of s, y of 0. দুইটাই টার্ম, আর লাগবে না। যদি এরপরে আরো টার্ম থাকতো তাহলে s এর পাওয়ার আরেকটা করে কমতে থাকতো, y এর ডেরিভেটিভ অর্ডার আরেকটা করে বাড়তে থাকতো। s এর পাওয়ার যেহেতু সবচেয়ে কমে চলে এসেছে, s 1 ছিল, s টু দি পাওয়ার 0 চলে এসেছে এখানে, s টু দি পাওয়ার 0, কাজে আর কমার সুযোগ নাই, s টু দি পাওয়ার 0 পর্যন্তই আমরা যাব, এরপরে আর কমার সুযোগ নাই। ঠিক আছে, প্লাস আরো একটা আছে 4 ল্যাপ্লাস অফ y, 4 ল্যাপ্লাস অফ y, এই যে 4 y অফ s। এবার দেখেন এখানকার কিছু যে y অফ 0, y প্রাইম অফ 0 চলে এসেছে, এরকম কিছু কন্ডিশন কোশ্চেনের মধ্যে দেওয়া আছে। দেখেন the question has some conditions. Y of 0 is 0, y prime of 0 is 0, y of 0 is 0, y prime of 0 is 0, y of 0 is 0. So put all the values, then simplify it, complete the calculation to find something like this. So this is what happens on the left side. What about the right side? Laplace of this thing, that means e to the power একটা কিছু মাল্টিপ্লাই আছে, তাহলে কি হবে? ফার্স্ট ট্রান্সলেশন থিওরেম না, f of s minus a, তাহলে প্রথমে কি হবে? প্রথমে t কিউবের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম,
t কিউবের ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম কি 3 ফ্যাক্টোরিয়াল বাই s টু দি পাওয়ার 4 মনে আছে t টু দি পাওয়ার n এর ল্যাপ্লাস n factorial by s to the power n plus 1. So use that 3 factorial by s to the power 3 plus 1, this one. But because of e to the power 2t, this s will be s minus 2. So factorial 3 by s minus 2 to the power 4. Any question until this point? নো স্যার ডিফারেন্সিয়াল টার্মটা তো ইজি স্যার জাস্ট ফর্মুলা বসা দিলেই হয়ে যায় Right. ফর্মুলাটা শুধু ঠিকমতো বসাতে পারলেই হবে Okay, now see s something, this becomes s minus 2 whole square, this is s minus 2 to the power 4. Find ys. This is actually Laplace of y of t. This is y of s. So we found some value. So now everything is converted to s, only function of s. So the first part is done. We have found the Laplace transform. Now the job is to find the inverse Laplace transform. So find the inverse, apply inverse on both sides. S minus 2. তাহলে এখানে কি নিতে হবে s এর জায়গায় s plus 2 নিতে হবে s এর জায়গায় s plus 2 নিলে বাইরে একটা e to the power 2t নিতে হবে ফার্স্ট ট্রান্সলেশন থিওরেম s plus 2 নিলে s plus 2 minus 2 s to the power 6 হয়ে গেল now match with the formula factorial 5 by s to the power 6 inverse Laplace is t to the power 5. So now the whole thing is again converted to only as a function of t. So the inverse Laplace is also done. Is there any differential term in this equation? Any differential term? No differential term. So this is a relationship between y and t. Y is represented as a function of only t. There is no differential term. That means the solution is done. The equation is solved. Is the whole process clear? We will see some more problems, but this is the basic idea. If you understand this problem well, the rest of it you can do by yourself. So it is important to understand this problem particularly. So any question on this problem? কারো কোনো প্রশ্ন নেই? অর্নি, অর্নি আছেন? ও অর্নির কি মাইক কাজ করে না নাকি? আচ্ছা, ফাতিন আছেন? ফাতিন একটু বলেন দেখি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করার তাহলে মেইন কনসেপ্টটা কি বা মেইন কাজটা কি? ফাতিন, আবুল আলা আসিফ, Yes, sir.
হ্যাঁ, তাহলে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করার যে মেইন প্রসেসটা সেটা কি, যদি এক কথায় বলতে বলি তাহলে মেইন প্রসেসটা কি, বা দুইটা স্টেপে যদি বলি ওই দুইটা স্টেপ কি কি? স্যার এখন তো মনে করতেছে না। আচ্ছা, কার মনে পড়ছে? স্যার খুব একটা মনোযোগ দিই নাই স্যার ক্লাসে। কেন? তো স্যার আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন কালকে রাতে Sorry, sir. আমি এখন, আচ্ছা ঠিক আছে, আজকের মতো পড়ানো এটুকুই শেষ, আমি একটু কথা বলি আপনাদের সাথে। কালকে রাতে আমি যখন বললাম যে লেট আস হ্যাভ টুমরোজ ক্লাস অনলাইন, টুমরোজ ক্লাস মানে কি? টুমরোজ ক্লাস মানে 3:30 যে ক্লাসটা আছে, লেট আস হ্যাভ দ্যাট অনলাইন, তার মানে বিকালের ক্লাসটাই রাতে হবে। তাহলে আমি আপনাদের কি করলাম, বিকালের ওই সময়টা আপনাদের দিয়ে দিলাম, ওইটার পরিবর্তে আমি এইখানে আধা ঘন্টা সময় বেশি নিলাম। নাহলে নাহলে ইমাজিন যে বিকাল 3:30 আপনি ক্লাস করেছেন 5টা পর্যন্ত ইন পার্সন ক্লাস, এরপর ইউনিভার্সিটি থেকে বাসায় এসেছেন বা বাসায় পৌঁছাতে পারেননি, 8টার সময় আরেকটা ক্লাস, সেটা আবার 2 ঘন্টার ক্লাস। আপনার মাথায় কি কিছু আর ঢুকবে? তো আহ, No, sir. কি বলবো, এখানে রাতে যাতে সময়টা দিতে পারেন এজন্য তো বিকালের ক্লাসটা আমি আর নিলাম না। এবং আমি বারবারই বলি যে প্রপারলি পড়াটা হচ্ছে জরুরি, এজন্য সময় দিয়ে দিয়ে পড়াই, না হলে এতক্ষণে 2 ঘন্টায় চাইলে আমি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন চ্যাপ্টারটা শেষও করে দিতে পারতাম। কিন্তু আমি চাচ্ছি আপনারা ভালো মতো শিখেন, ভালো মতো পড়েন, এজন্য এটার পিছনে এত সময় দিচ্ছি, ভেঙে ভেঙে প্রত্যেকটা স্টেপ দেখাচ্ছি। এতক্ষণে কেবল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন একটা ম্যাথ দেখালাম, চাইলে কিন্তু আর 15 মিনিট ক্লাস নিয়ে পুরোটাই শেষ করে দেওয়া যায়, কিন্তু ওটা তো আমার উদ্দেশ্য না। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রপারলি পড়ানো, প্রপারলি শেখানো। আহ, বা বা পড়ানো শেখানোর চাইতে বেশি জরুরি হচ্ছে আপনাদের নিজেদের আগ্রহে প্রপারলি দেখা বা প্রপারলি পড়া। তো এনিওয়ে, আজকে হয়তো চাপ একটু বেশি হয়ে গেছে, আহ, এটা আমাদের চেক করা লাগবে পরের ক্লাসের দিন। আম, দেখি কি করা যায়, এদিকে সিলেবাসটাও শেষ করতে হবে, আবার ভালো মতো পড়তেও হবে, দুইটাই জরুরি। হ্যাঁ, এটা আরেকটা কারণ যে অনলাইন ক্লাসটা আমি একটু আগে ভাগে নিলাম, একদম শেষ উইকে গিয়ে যাতে অনলাইন ক্লাসের চাপ না পড়ে, শেষের উইকে যাতে আমরা মোটামুটি রিভাইজ করতে পারি কিছুটা হলো, একদম শেষ মুহূর্তে গিয়ে যাতে সিলেবাসটা শেষ করতে না হয়। তো ঠিক আছে, তাহলে আপনাদের কাজ হচ্ছে আজকে পর্যন্ত আমি যা যা পড়ালাম এগুলো একটু ভালো মতো পড়েন এবং ভালো মতো প্র্যাকটিস করেন, প্রত্যেকটা ম্যাথ নিজে নিজে করেন, ডু ইট বাই ইয়োরসেলফ। ইফ ইউ ফেস এনি প্রবলেম, লুক এট মাই নোট, যেখানে সমস্যা ওইটা দেখে ফেলেন, আবার যান, আবার নিজে করেন। যতক্ষণ না নিজে নিজে প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবেন ততক্ষণ সমস্যা নেই। যখন দেখবেন নিজে নিজে করতে পারছেন তখন বুঝবেন যে হ্যাঁ এবার হয়েছে, এবার আপনি পরের টপিকে যেতে পারেন। আর কোনো সমস্যা হলে আম, আমি হয়তো ইন পার্সন কনসালটেশনে খুব বেশি থাকতে পারবো না বাকি সেমিস্টারটা, কিন্তু আপনারা আমাকে ইমেল করবেন, যখন কনসালটেশন দরকার আমাকে ইমেল করবেন, আমি হয়তো তার পরের দিন একটা সময় দিব। আপনি যদি আগামীকাল কনসালটেশন চান আজকে আমাকে ইমেল করবেন, আপনাকে আগামীকাল একটা হয়তো সময় বের করে দিব। তো একদিন আগে আমাকে জানালে আমার জন্য একটু সুবিধা হয় একটা সময় বের করতে। ঠিক আছে? তো ঠিক আছে, তাহলে আজকে অলরেডি একটু চাপ হয়ে গেছে, আর না পড়াই, যেটুকু পড়ালাম দেখতে থাকেন, কোনো সমস্যা হলে আমাকে জানাবেন। ক্লাসটা তাহলে রেকর্ড করা যায়নি না? হ্যাঁ, তাজ কিছু বলবেন? স্যার অ্যাসাইনমেন্ট 2 কি দিবেন 2-1 দিনের ভিতরে নাকি? ও অ্যাসাইনমেন্ট, আচ্ছা অ্যাসাইনমেন্টের ডেটটা কবে দেওয়া আছে মনে আছে কি? সাথে আচ্ছা, আমি তারিখ দাও। আচ্ছা 1 মিনিট, আমি একটু দেখছি। আজকে 25 তারিখ না? আজকে 25 তারিখ আপনাদের। আচ্ছা, কুইজ নিয়েও একজন জিজ্ঞেস করছিলেন, ওইটাও দেখে ফেলি। ও আচ্ছা, কুইজ 2 তে বলা আছে চ্যাপ্টার্স 5 and 7, আর কুইজ 3 তে বলা আছে ল্যাপ্লাস এন্ড ইনভার্স ল্যাপ্লাস। তারপরে কুইজ 3 এর পড়াটা আমাদের অলরেডি হয়ে গেছে, আর বাকি পড়াটুকু শেষ করলে কুইজ 2 এর পড়া হবে। এটা আসলে মানে উল্টা দিক থেকে যাচ্ছি আমরা। 3 তারিখে ঠিক আছে, হয়ে যাবে, তার আগে আমরা শেষ করে ফেলবো সিলেবাস।
চ্যাপ্টার 4-এ আমাদের একটু সময় দিতে হবে, এরপর 5 আর 7-এ সময় লাগবে না অতটা। চ্যাপ্টার 4-এ শুধু একটু সময় দিতে হবে। স্যার কুইজ 2টা তো উল্টা, মানে কুইজ 2 এর টপিকটা উল্টা হবে না স্যার? মানে just আহ, হ্যাঁ, যেহেতু আগে একভাবে লেখাই আছে ওটাই থাক। আমরা তার আগে ওই চ্যাপ্টার 5 এবং 7 তো আশা করি পড়ে ফেলতে পারবো, তো তখন ওইটুকুই থাকবে কুইজ। আচ্ছা স্যার, আর স্যার যেটা একদিনে হয়ে যাবে স্যার চ্যাপ্টার 5 7? হ্যাঁ, 7 তো একদিনে হয়ে যাবেই, আশা করি 5ও হয়ে যাবে। ওকে স্যার। স্যার মানে ওয়েডনেসডে ক্লাসটা কি, আর যদি অনলাইন ক্লাস পাই? আহ, হ্যাঁ, দেখি কোনটা পড়ে। আমাদের নেক্সট ক্লাসে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা একটু পড়তে হবে, এরপর চ্যাপ্টার স্যার। 4-এ একটু সময় দিতে হবে, এরপর চ্যাপ্টার 5 এবং 7 চাইলে একদিনেই পড়ে ফেলা যায়, চাইলে ধীরে ধীরে আমরা একটা অনলাইন ক্লাস নিয়েও পড়তে পারি। তো সমস্যা নেই, ওটা আমরা তখন দেখবো। ওকে আপনি এখন দেখেন হচ্ছে অলরেডি যা যা পড়ানো হয়েছে সেগুলো আপনার সব ক্লিয়ার হ্যাঁ আছে। পুরো ভুলে যাই স্যার। পরে clear করবো। হ্যাঁ, তাহলে অ্যাসাইনমেন্টের ডেট আছে হচ্ছে 3 তারিখ না? ঠিক আছে, আমি কাল পরশুর মধ্যে অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড করে দিব। ওকে, এনি মোর কোয়েশ্চেন? ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স। 2 ঘন্টা ক্লাস করা আসলে সহজ না, তারপরও করতে হচ্ছে প্রয়োজনে। তো ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আসসালামু আলাইকুম স্যার।